السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین ناظرین، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود محمد بلال۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کلاس 6 کے ایک اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے بری عادات سے اجتناب۔ بری عادات میں سے ہم 3 چیزیں اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے: چوری، غصب اور دھوکہ دہی۔ پارٹ 1 کی اس ویڈیو میں غصب کا مفہوم اور دھوکہ دہی کا مفہوم، اسی طرح احادیث کی روشنی میں ان تمام چیزوں کی وضاحت کی جائے گی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آئیے اس سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے باب چہارم میں سے بری عادات سے اجتناب۔ صفحہ نمبر ہے 62 ہمارے پاس۔ صفحہ نمبر 62 پر ہمارے پاس چیپٹر ہے۔ چیپٹر کا عنوان ہے بری عادات سے اجتناب۔ بری عادات بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ہم یہاں پر 3 چیزوں پر بات کریں گے۔ نمبر 1 چوری، یہ سب سے بری عادت ہے۔ پھر غضب، پھر دھوکہ دہی۔ چوری کہتے ہیں کسی بھی شخص کے جو مال ہوتا ہے اس کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر اگر استعمال کیا جائے گا، چھپ کر استعمال کیا جائے گا، اور کسی بھی شخص کے مال کو اس کی دل کی خوشی کے بغیر اس کو اگر استعمال کیا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا چوری۔ چوری کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ لوگ سامان چوری کر لیتے ہیں، چھپ کے کسی کے گھر سے کوئی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ امتحانوں میں نقل مارنا کو بھی چوری کہا گیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جن کو چوری کے قسموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ غصب کہتے ہیں، لفظ ہے غصب، غضب نہیں پڑھنا، اس کو غصب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ غصب کہتے ہیں دبانا کسی بھی چیز کو، کسی کا حق مارنا۔ تو جیسے کوئی یتیم ہو گیا بچہ تو اس کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں وہ ان کے حق کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا مال ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ غصب کرتے ہیں، ان کو وراثت کے مال نہیں دیتے، تو اس کو کہتے ہیں غصب کرنا، کسی کا حق چھیننا، دبانا کسی کے حق کو۔ اور پھر ایک لفظ ہے دھوکہ دہی دینا، کسی کو کے ساتھ فراڈ کرنا۔ اور دھوکہ دہی یہ بھی ہے کہ جس کام کی ذمہ داری دی جائے اس کام کو مکمل طور پر ادا نہ کرنا، اس کے اندر غفلت کا مظاہرہ کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، اصل مال کی بجائے نقل مال دے دینا۔ تو اس طرح تمام چیزیں دھوکہ دہی کے اندر آئیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے جو اہم نکات ہوں گے سبق کے، ان اہم نکات کے اوپر بحث کریں گے، بات کرتے ہیں۔ چوری، غصب اور دھوکہ دہی کا جو مفہوم، چوری، غصب اور دھوکہ دہی کا مفہوم۔ اسلام میں چوری، غصب اور دھوکہ دہی کی مذمت، اسلامی تعلیمات کیا ہیں بھائی؟ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنا ہے۔ چوری، غصب اور دھوکہ دہی کی مختلف صورتیں، دنیاوی اور اخروی نقصانات اس کے، اور سب سے اہم بات اس میں ایک لفظ ہم پڑھیں گے لقطہ۔ کسی جگہ سے کسی شخص کی کوئی گمشدہ چیز ہمیں مل جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے لقطہ، کہ کوئی گری پڑی ہوئی کوئی چیز مل جاتی ہے اسے لقطہ کہتے ہیں۔ اور اس لقطہ کے بارے میں اسلامی احکامات کیا ہیں، اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا شعور دیتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم اس چیپٹر میں بات کریں گے۔ تو آئیے، کسی دوسرے کا مال یا اس کی کوئی چیز، مال یا پھر کوئی چیز، اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر حاصل کرنا چوری کہلاتا ہے۔ چوری کی مکمل تعریف ہے، کسی دوسرے کا مال یا اس کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر حاصل کرنا چوری کہلاتا ہے۔ چوری کرنا انتہائی برا عمل ہے۔ کسی بھی معاشرے میں چور کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، کسی بھی معاشرے میں چور کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ ان ورڈز کو آپ نے انڈر لائن ضرور کرنا ہے، انہی میں سے آپ کو شارٹ کوسچن یا MCQs بنا کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام میں چوری کرنے والے کے لیے سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اسلام چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں چور کے لیے یہ سزا رکھی گئی ہے، کیونکہ جب تک چور کو سخت سزا نہیں دی جائے گی لوگوں کے مال محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو چور کو سخت سزا کیوں دی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کہ تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں اور دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔
किसी का हक़ छीनने और दबाने को गस्ब करना कहते हैं। किसी का हक़ छीनना या किसी का हक़ दबाना उसे क्या कहते हैं? गस्ब करना। मैंने आपको पहले बात कर दी कि जिस तरह बच्चियों और बेटियों बहनों के विरासत का हक़ उनको ना देना, उन पर कब्ज़ा कर लेना, यतीमों के माल को ऊपर कब्ज़ा कर लेना, उनको हड़प कर लेना, तो ये सारी चीज़ें गस्ब करना कहलाता है। चोरी की तरह गस्ब भी बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी शख्स का माल उसकी दिली इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। मुस्नद अहमद एक हदीस की किताब है, उसमें है कि किसी शख्स का माल उसकी दिली इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने चोरी करने वाले पर क्या है? लानत फरमाई है। अल्लाह ने चोरी करने वाले पर लानत फरमाई है। सही बुखारी की ये हदीस है। अगर कोई शख्स किसी की चोरी करता है तो चोरी करने वाले को क़यामत के दिन अपनी नेकियां उसे देनी पड़ेंगी या उसके गुनाह चोर के नामा आमाल में डाल दिए जाएंगे। तो कोई चोरी करने वाले शख्स को क्या होगा? क़यामत के दिन अपनी या तो नेकियां देनी पड़ेंगी या फिर उसके गुनाह जो हैं वो चोर के नामा आमाल में डाल दिए जाएंगे। ज़ाहिर है उस वक्त फिर क्या होगा? रुपया पैसा तो होगा नहीं, कोई वो चीज़ तो नहीं होगी कि उसका बदला दिया जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा? उसकी जो नेकियां होंगी वो असल मालिक को दे दी जाएंगी और जिसने किसी की चोरी की होगी तो मालिक के जो गुनाह होंगे वो चोर के नामा अमाल में डाल दिए जाएंगे। तो उस वक्त फिर पछतावे के सिवा कोई चारा नहीं होगा। चोरी और धोखाधड़ी की मुख्तलिफ़ सूरतें। अब यहाँ पर हम कुछ किस्में पढ़ेंगे कि चोरी की मुख्तलिफ़ किस्में कौन कौन सी हैं। तो चोरी और धोखाधड़ी की मुख्तलिफ़ सूरतें ये हैं कि नंबर 1 कि किसी की चीज़ उसकी इजाज़त और दिली खुशी के बग़ैर उठा लेना या इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, वक्ती तौर पर इस्तेमाल ना करें, अगर बाद में इस्तेमाल करना या उसी वक्त इस्तेमाल कर लेना। तो इसी तरह एक तालिब इल्म अगर किसी दोस्त के बैग से पेंसिल उसकी इजाज़त के बग़ैर उठा लेगा और इसी तरह कोई कापी ले लेगा, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जो उसकी इजाज़त के बग़ैर लेना, ये भी मना होगा। तो कोशिश की जाए कि अगर कोई चीज़ ज़रूरत की लेनी है किसी से तो उसकी इजाज़त ज़रूर उससे हासिल की जाए। इसी तरह किसी का राज उसकी मर्ज़ी के बग़ैर जानने की कोशिश करना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे को हर एक दूसरे बंदे की हर बात मालूम हो या उसकी कोशिश की जाए। तो इस्लाम कहता है किसी दूसरे के राज जानने की कोशिश ना करें उसकी मर्ज़ी के बग़ैर। तो ये भी चोरी की एक किस्म है। इम्तिहान में नकल करना, तीसरा पॉइंट, ये भी चोरी है और धोखाधड़ी की एक किस्म है। किसी को धोखे देकर उसकी चीज़ हथिया लेना, नंबर 4 पॉइंट, कि किसी को धोखा देकर उसकी चीज़ हथिया लेना भी चोरी की एक किस्म है। इसी तरह नंबर 5 होगा सरकारी वसाइल लूटना। नंबर 6 बिजली और गैस चोरी करना। नंबर 7 सरकारी या निजी ज़मीन पर कब्ज़ा करना। ये 7 पॉइंट सारे के सारे क्या हैं? चोरी की बदतरीन सूरतें हैं। इंशाअल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि चोरी, गस्ब और धोखाधड़ी के नुकसानात क्या हैं और लुक़्ता का शरई हुक्म क्या है, इसके मानी क्या हैं और इसके अहकामात क्या हैं कि लुक़्ता अगर मिल जाए तो उसके बारे में क्या अहकामात हैं। इसी तरह हम MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने क्लास 6 का एक अहम सबक का पार्ट 1 बुरी आदत से इज्तिनाब को पढ़ा है, जिसमें हमने चोरी का मफ़हूम, गस्ब का मफ़हूम और अहादीस और इसी तरह इनकी मुख्तलिफ़ सूरतें जो हैं, चोरी की मुख्तलिफ़ सूरतें, वो भी हमने इस लेक्चर में पढ़ी हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इसके चोरी के नुकसानात पढ़ेंगे और सबसे अहम टॉपिक कि राह चलते हुए अगर कोई चीज़ गिरी हुई मिल जाए हमें तो उसका क्या हुक्म है और उसे कहते क्या हैं। इस हवाले से हम इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में बात करेंगे और फिर इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज होगी, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी हमारी इस वीडियो का हिस्सा होंगे। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे क्या हो, हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको इससे फ़ायदा हुआ तो इसे अपने दूसरे दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरों का भी इससे क्या हो, फ़ायदा हो। इसको आप लाइक किया करें और कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें।